हज़रतुल अल्लामा व मौलाना ज़फ़रुल्लाह से गौर ज़ड़गे उस्ताद शागिर अशरफ खुसूसी खिताब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व हुवा खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल-आया। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-क़ुरआन हुज्जतुन लक औ अलैक। अल-हदीस। जाअत लिदअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरा खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़मा इज़्ज़तमंदोरनो दा कम मजलिस दा कम महफल मुनाक़िद शुदा द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पैदाइश तशरीफ आवरी को मुनासिबत बांधे अल्लाह पाक ज़मंगा उस्ताद से नास्ता दावैल और दल सदका टूल पखबल दरबार की कबूल मंजूर की। ज़मा इज़्ज़तमंद नूरनो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल अनबिया सरदार द अनबिया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीना मोहब्बत दा अल्लाह पाक दखल द मोहब्बत अलामा खुद और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीना मोहब्बत दा दियो बंदा अल्लाह सरा दीन मोहब्बत अलामा खुद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत दादा सिया वाला दा कयो बंदा दा दावा की च अल्लाह ताला सरा जमानीना मोहब्बत दा हम बदी दावा की दे रिश्ते दा और कदे मिसाल के तौर दा दावा की च अल्लाह पाक तसगानी मा हम दा अलामत दलील बदी वाने दा और दे दावा साबित च अल्लाह पाक दे बंदा सरा मोहब्बत करे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल अनबिया पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरदार द अनबिया और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक की सिफत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी अल्लाह जिक्र कई कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मी और हमें किराम दो वजह जिक्र कई कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्मी हुई आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्मी न हुई इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्मी न हुई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्मी न हुई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्मी न हुई यौ लको सलीर जरा हम जात पैगंबरान था अल्लाह सिफत जो उम्मी ने जिक्र कई अम्मा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उम्मी जिक्र कई। समाई ज़मान दोनों उम्मी आगे चाहते हुए रेशी चेते चाने स्टकल नहीं करी देखो रिश्तों ने पीगी देखो एलो वाले ने पीगी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुठूल अनबिया किराम सरदार दा इमाम अल-अनबिया दा यो पैगंबर तुम अल्लाह ताला दा सिफत नवर कई अम्मा दा सिफत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवर कई। सुभान अल्लाह। और हमें किराम
دلی صفت یو وجه بیانی دا صفت دا پیغمبر علیہ السلام پا عظمت بانی دلالت کی پیغمبر علیہ السلام فوقیت بانی دلالت کی پیغمبر علیہ السلام شرافت بانی دلالت کی علماء کرام داوی کلچ یو کس دا بل کسنا سبق زدکی اگا خودون که دا استاد شی دغه زده کوونکی که څومره درجې اوچت شي خو چې چا نه سبق زده کړی هغه نه به درجه ټیټوي علماء کرام نقطه دا وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفت امي الله ذکر کړي چا نه زده کول نه دي کړي د دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام امي داسې نه چې بل چا نه زده کړی وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په موجودګۍ کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مرتبه کې داسې نه چې د بل چا مرتبه په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې اوچته ده علماء کرام صوفیه حضرات دی امید دی امی پمیز کی او باریک فرق یاد ہے امید چاہتا ہوئے نشی صوفیان حضرات دی ہر چا اصطلاحات جدا دی صوفیان حضرات ہوئی امید آغا شخصیت ہوئے نشی چھ آغا چانے زکول نہیں کری چانے سبق نہیں ہوئے اچھا شاگرد نہیں پاتے شوئے پا ظاہر بانی نو پوئی گی اما دا پا حقائقو باطنیو روحانیو بانی آگا پوئی گی امی آگا تولیشی چھ ظاہر بانی پوئی گی لستلو بانی پوئی گی ویلو بانی پوئی گی چانے ذکر کری بلتا خودن کئی اما دا پا حقائقو باطنیو روحانیو بانی نو پوئی گی انہی وجہ صوفیان حضرات سوئی آغا ولی اللہ چاہے علم ظاہر نہیں کرے اما پا علم باطن بانے پورا پوروی پا علم باطن روحانیت بانے پوئی گی دغا تو امی ویلشی او حقا علم ظاہر چاہے ویل کری لستل کری اما پا روحانیت بانے نو پوئی گی امور باطنو بانے نو پوئی گی حقائق باطنو بانے نو پوئی گی آغا علم تا سرد علم امی ویلشی زمائی زمان دولنو پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ دا سی صفت ورکڑی چی دا سی صفت اللہ تعالیٰ یو پیغمبر تا نو ورکڑی پیغمبر علیہ السلام پر صفاتو کی رازی تا دنیا و حسن بانی یو سرے ہر رنگ حسن ہوئی تا دی دنیا و خوشبوئی بانی یو سرے بدن لخبل لباس ہر خوشبیوں مگی معلوم خبر دا کہ انسان بانے مچ کینی پیغمبر علیہ السلام پر معجزاتو کے راجی پیغمبر علیہ السلام بانے مچ نکی ناسی دا معلوم دے تجربے خبر اگر زمانہ لیکنن اور سریر اشکال مخی پہ اعتبار دے لباس پہ اعتبار دے صفائی پہ اعتبار دے جامو سرا پہ اعتبار دے سہولیات سرا دمرا سہولیات نو ولی دامن تیاد شی دے انسانانو بدنونو کی بسپگی کی دلے بسرونو کی بسپگی کی دلے پیغمبر علیہ السلام کو خصوصیت کی رازی کہ پیغمبر علیہ السلام بدن کی سپگی نکی دلے کمی علماء دے غفلت دے لڑتو دے ستومانی چکل انسان ستومانی شی کله چې بدن باندې لټی تاری شي د یو قسم خلو وازي په حدیث مبارکو کې راځي کدا انسان په مانځه کې خلو وازي کی هم د خلو پټي کدا بغیر د مانځه نه خلو وازي کی هم د خلو پټي کچېره پټا نکی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شیطان دې په خلو کې امتیاز کوي علماء کرام دا وایي کوشش بکی چھ دے بخلو بٹھائی واسے نرسی گوتی با بخلی کی دی بیا بدی سلام خلو بٹھا نشوا بیا بلستونے بخلی کی دی پیغمبر علیہ السلام خصوصیاتو کی راضی کہ پیغمبر علیہ السلام طول انبیاء کرام و عمر کم دی خلی ندی وازی کری امنیو جنہ علماء تجربی والا یو نکتوئی چکم سری تا داوسیلی خلی روازی گی خلی کلاوی گی علماء داوئی ایدیر تصور کی کہ آدم علیہ السلام پوری انبیاء کرامو پیغمبر علیہ السلام دا عمل نہ کرے علماء داوئی یون آساب خلب بند رشی پیغمبر علیہ السلام بصفاتو کی رضی کک بلحاظ سارا انسان دے بدن نہ دری قسمہ خولزی دری قسمہ وقبی والا خولوی
ترخا وگمی والا ترشی وگمی والا بدبوی وگمی والا پیغمبر علیہ السلام مبارک راضی پیغمبر علیہ السلام آغا شخصیتو چې نبی علیہ السلام خلی مبارک با خوشبوئی کولا پیغمبر علیہ السلام خالص احادیث مبارکو کی راضی پیغمبر علیہ السلام چې بکم لاره به تیرده هغه لاره به خوشبوئی کولا پیغمبر علیہ السلام مبارک راضی نبی علیہ السلام یو ځل یو صحابي سره خوشطبي کوله پیغمبر علیہ السلام خلی مبارکی کې اوبه واخیستل او هغه صحابي په مخ باندې پرش کړل د هغه صحابي په واقعاتو کې راځي چې کله دا صحابي مړه شو د ټول بدن زوړ شو بدن هر حصه کې د زوړوالي د سپینوالي د عمر ډېرېدو آثار ښکاره کېده احادیث مبارکو کې راځي چې د هغه صحابي بوډا شو خو مخې د نبی صلی الله علیه وسلم د هغه د خولې مبارکې د وجې نه مخې چوپړه نه شو معلومه خبره ده چې انسان د بدن نه کم خاصورات وځي کم زیاتی سيزونه وځي او بدبوئی کوي د پیغمبر علیه السلام نشي امتیازي یو صحابي خطا سره ستلو هغه صحابي تر وفات پورې د خولې نه خوشبوئی تلله هر انسان کوشش دا کوي چې زه او د اسما د داسې ځای کې وکړم چې هغه ختم د هغه بدبوئی رانشي د مثال لیټرین ته ځي یا د لرو پټو ته ځي پیغمبر علیه السلام په صفاتو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم 14 په مات کو حدیث مبارکو کې راځي زمکه به هغه او د اسما ته اوخړه ختم دی پیغمبر علیہ السلام هغه شخصیت پیغمبر علیہ السلام چې په کوم ځای باندې وته پیغمبر علیہ السلام باندې وریځ با سورې کو زما عزتمندو حکیمان په دې باندې قائل دي چې آدم علیہ السلام نه تر قیامت پورې داسې یو بنده دنیا ته نه راغلی چې د هغه بدن مزاج برابر وي حکیمان په دې باندې قائل دي چې یوازې مزاج د پیغمبر علیہ السلام په طب باندې برابر پیغمبر علیہ السلام په اقوالو باندې خلکو ایمان راوړی مسلمانان شوي د پیغمبر علیہ السلام فرموداتو باندې د دنیا عالم پوهان انجینران ډاکټران حیران دي لږه موده کېږي د یورپ ډاکټران په دې باندې تحقیق وکړ چې آیا خوب په کومه طریقه باندې پیدامند ده خوب په څلورو طریقو باندې کېږي یا ستونی ستا وده کېدل یا پړ مخې وده کېدل یا په ګس اړخ باندې وده کېدل یا په چپ اړخ باندې وده کېدل هغه ساینسدانانو ډاکټرانو دا تحقیق وکړ که چېرې یو سړی ستونی ستا وده شي د ده به نقصان پیدا شوي هغې معلومه دا کړه که څوک ستونی ستا وده شو داسې پړ مخکې وده شو د ده انسان موري به جدا کېږي دی به اپریشن دی ضرورت پیدا کېږي کچېرې انسان ګس اړخ باندې وده شي د ده به څه نقصان او څه پیدایي هغې تحقیق وکړه کوم انسان چې همیشه په ګس اړخ باندې وده کېږي دی به ژر بوډا کېږي کوم انسان چې په ګس اړخ باندې وده کېږي بدن کې به یې کمزوري راځي کوم انسان چې په ګس اړخ باندې وده کېږي د ده زړه پریشر کمېږي زړه لاندې راځي وینه ټول بدن ته نه رسېږي ویښتو کې به فرق راځي رنګ کې به فرق راځي قوت کې به فرق راځي د دې انسان دا عمر بوډاتوب په دې انسان ته زر راځي